नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वशिष्ठ जेनेसिस स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन रिविजन लेक्चर में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। आज रिविजन लेक्चर में આપણે વિભાગ ડી માં સંક્ષેપીકરણ વિશેની સમજૂતી મેળવીશું। સંક્ષેપીકરણ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની કેટલીક બાબતો જે છે એ બાબતો કઈ કઈ છે એ આપણે અહીં જોઈશું। संक्षेपीकरण कुल 4 मार्क्सनो प्रश्न होय छे। विद्यार्थी मित्रों, संक्षेपीकरण कुल 4 मार्क्सनो प्रश्न होय छे अने संक्षेपीकरण खूब ज ध्यानपूर्वक करवानुं होय छे। संक्षेपीकरण खूब ज ध्यानपूर्वक करवानुं होय छे। तो एनी केटलीक महत्वनी बाबतो जे छे ए महत्वनी बाबतो आपणे ध्यानमां राखवा जेवी छे। तो कई कई महत्वनी बाबतों है, संक्षेपीकरण करती वखते कई बाबतों वधारे ध्यान में लेवानी है ये आपणे जोईए। संक्षेपीकरण एटले विस्तृत शब्द में अथवा तो विस्तारपूर्वक कहेवायेली वात ने टूंक में रजू करवी। विस्तारपूर्वक कहेवायेली वात ने टूंक में रजू करवी। बीजू, संक्षेपीकरणना मूळ पेरेग्राफनो लखाणनो हाड़ जळवाई रहे ए रीते संक्षेप करवो। पेरेग्राफनो लखाणनो हाड़ जळवाई रहे एनो हेतु जळवाई रहे ए रीते संक्षेप करवो। पेरेग्राफ होय, विस्तारपूर्वक आपेलो पेरेग्राफ होय अने पेरेग्राफने टूंकमां रजू करवानुं एटले आपणे 2-3 લીટી लखीने पूरुं करी देवुं एवुं नहीं, परंतु पेरेग्राफनी अंदर एनु जे लखाण जे छे लखाणनो हाड़ जळवाई रहेवो जोईए, एनो हेतु जळवाई रहेवो जोईए, ए रीते संक्षेप करवानो छे। त्यार पछी भाषानो करकसरपूर्वक उपयोग करवो। संक्षेपीकरणमां भाषानो करकसरपूर्वक उपयोग करवो। आपणे संक्षेपीकरण करता करीए छीए त्यारे आपणे अलग अलग विचारों पण आवता होय छे। ए विचारों पण आपणे एमां लखी देता होय छे, ए योग्य गणाशे नहीं। एटले तो कह्युं छे के भाषानो करकसरपूर्वक उपयोग करवो। संक्षेपीकरण में हमेशा आपेला फकराना 1/3 एटले के त्रीजा भाग में करवुं जरूरी छे। संक्षेपीकरण हमेशा फकराना त्रीजा भाग में ज करवुं जरूरी छे। जे पेरेग्राफ आप्यो होय छे ए पेरेग्राफना त्रीजा भाग में संक्षेपीकरण करवानुं होय छे। एटले 3.5 के 4 લીટી, जो अक्षर मोटा होय तो 5 લીટી थाय एटला भाग में संक्षेपीकरण करवानुं छे, 1/3 भाग में ज। संक्षेपीकरण करता पहला सर्वप्रथम आपेला पेरेग्राफ ने शांत चित्ते वाँची जवुं। जे पेरेग्राफ आप्यो होय छे ए पेरेग्राफ ने शांत चित्ते वाँची जवुं, एकदम ध्यानथी वाँची जवुं अने तेनो तात्पर्य एटले के कहेवानो अर्थ अलग तारवो। पेरेग्राफनी अंदर शुं कहेवामां आव्युं छे एने अलग तारवो। अलग तारवुं एटले शुं? अलग पाडवानुं छे। तो केवी रीते अलग पाडशो? तो मूळ फकरामांना महत्वना मुद्दाओ नीचे पेन्सिल थी लाइन करवानी छे। पेरेग्राफनी अंदर महत्वना जे मुद्दाओ होय ए महत्वना मुद्दाओ नीचे पेन्सिल थी लाइन करवानी छे। सर्वप्रथम ते पेरेग्राफ ने शांति चित्ते वाँचवानो छे, ध्यानपूर्वक। त्यार पछी ज एनो अर्थ अलग तारवવાનો छे અને अर्थ तारवा माटे तमे मुद्दाओ जे छे ए मुद्दाओ नीचे पेन्सिल थी लाइन करी शको छो। ए पण केवा मुद्दाओ? महत्वना। एटले पेरेग्राफ में जे महत्वनी बाबतो होय ए महत्वनी बाबतो नीचे पेन्सिल थी तमे लाइन करी शको छो। त्यार पछी मूळ फकरानी भाषानो संकोच करवो। मूळ फकरानी भाषानो संकोच करवो। पेरेग्राफ वाँचो, पेरेग्राफ वाँच्या पछी संकोच करवो
પરંતુ તેના મર્મને યથાવત સાચવવો. પરંતુ તેના મર્મને યથાવત સાચવવો એટલે કે જે પ્રમાણનું લખાણ હોય એ લખાણ સિવાયનું બીજું લખાણ એમ તેમ થવું જોઈએ નહીં, આવવું જોઈએ નહીં. અને તેમાં વધારો કે ઘટાડો ન કરવો. વધારો કે ઘટાડો કરવો નહીં. મૂળ ફકરાની ભાષાનો સંકોચ કરવો, પરંતુ મર્મને યથાવત સાચવવો અને તેમાં વધારો કે ઘટાડો ન કરવો. અંતે શીર્ષક આપવું. અંતે શીર્ષક આપવું અથવા તો સંક્ષેપીકરણની ઉપર એક લીટી છોડીને મધ્યમાં થોડા મોટા અક્ષરોમાં 2 લાઇનમાં જોડણીની ભૂલ વગર લખવું. અંતે શીર્ષક આપી શકાય છે અથવા તો પહેલાં પણ શીર્ષક આપી શકાય છે. પહેલાં કેવી રીતે? તો સંક્ષેપીકરણની ઉપર એક લીટી છોડીને મધ્યમાં થોડા મોટા અક્ષરોમાં 2 લાઇનમાં જોડણીની ભૂલો વગર લખવાનું હોય છે. શીર્ષક લખો તમે, એ શીર્ષક જોડણીની ભૂલો વગર લખાયેલું હોવું જોઈએ. ખૂબ મહત્ત્વના મુદ્દા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ મહત્ત્વના મુદ્દા છે કે લખાણ જે છે એ લખાણમાં જોડણીની ભૂલો ખૂબ જ ઓછી થવી જોઈએ. કારણ કે જો શીર્ષકમાં જોડણીમાં ભૂલ હશે તો તમને માર્ક્સ મળશે નહીં. ને બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમે પેરેગ્રાફ તમારી સમક્ષ છે તો પેરેગ્રાફ તમે વાંચશો શાંત ચિત્તે તો તમને આપોઆપ ખબર પડી જશે કે આ પેરેગ્રાફમાંથી શીર્ષક કયું બનશે. પહેલાં તો આપણે શીર્ષક શોધવાનું છે ને, તો આપોઆપ શીર્ષક તમને મળી જ જશે. જો તમે શાંત ચિત્તે પેરેગ્રાફ વાંચશો તો એ પેરેગ્રાફનું શીર્ષક તમને મળી જશે. અને એ શીર્ષક તમારે ઉપર સરસ અક્ષરે જોડણીની ભૂલ વગર લખી દેવાનું છે અથવા છેલ્લે પણ તમે લખી શકો છો. તો આ હતી સંક્ષેપીકરણ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીં એક ઉદાહરણ લઈ લઈએ, એક સંક્ષેપીકરણ લઈ લઈએ, બરાબર છે? એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે કે સંક્ષેપીકરણ કેવી રીતે, આ પેરેગ્રાફનું સંક્ષેપીકરણ કેવી રીતે થયું છે એ જોઈ લઈએ. પરંતુ સંક્ષેપીકરણ કરતી વખતે આ જે મુદ્દાઓ જે હતા એ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખવા પડશે. તો જ તમારા જે માર્ક્સ જે છે એ માર્ક્સ 4માંથી 4 માર્ક્સ લાવવા હોય તો મુદ્દાઓ પ્રમાણે વ્યવસ્થિત તમારે ચાલવું પડશે અને એને ધ્યાનમાં રાખીને સંક્ષેપીકરણ કરવું પડશે. તો હું અહીં એક પેરેગ્રાફ મૂકવા જઈ રહ્યો છું, તમે જોઈ શકશો અને પછી આપણે એનું સંક્ષેપીકરણ કરવાનું છે. ઓકે, ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીં એક પેરેગ્રાફ આપ્યો છે. પરીક્ષામાં તમને પ્રશ્ન પૂછ્યા છે વિભાગ ડીમાં તમને પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. નીચેના ગદ્યખંડનો આશરે 3જા ભાગમાં સંક્ષેપ કરી તેને યોગ્ય શીર્ષક આપો. નીચેના ગદ્યખંડનો આશરે 3જા ભાગમાં સંક્ષેપ કરી તેને યોગ્ય શીર્ષક આપો. કુલ 4 માર્ક્સ છે. કેટલા માર્ક્સ છે? 4 માર્ક્સ. હવે સૌપ્રથમ આપણે આપેલ પેરેગ્રાફને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે. પેલા ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દામાં કહ્યું છે ને, આપેલ પેરેગ્રાફને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે, એક ચિત્તે વાંચવાનો છે. સાથે પેન્સિલ પણ રાખવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમને જ્યાં લાગે ત્યાં નોંધવા જેવો મુદ્દો છે, નોંધી લેવાનો. મેં અહીં પેરેગ્રાફ વાંચ્યો છે અને વાંચ્યા પછી મેં નોંધ પણ કરી છે, બરાબર છે? એટલે તમને સરળતા રહે. જ્યારે તમારે સંક્ષેપીકરણ કરવું પડશે ને ત્યારે તમને સરળતા રહેશે. અંડરલાઇન કરેલી હશે એ મુદ્દાઓ તમારે સંક્ષેપીકરણ કરતી વખતે ઉતારવાના રહેશે. તો જોઈએ, શિષ્ટના 2 પ્રકાર છે, સ્વયંશિષ્ટ અને ફરજિયાત શિષ્ટ. શિષ્ટના 2 પ્રકાર છે, સ્વયંશિષ્ટ અને ફરજિયાત શિષ્ટ. સોટી વાગે ચમચમ અને વિદ્યા આવે ધમધમ. એ ન્યાય મુજબ વિદ્યાર્થીઓ પર
ફરજિયાત શિસ્ત લાદવામાં આવે છે. કેવું શિસ્ત લાદવામાં આવે છે? ફરજિયાત શિસ્ત લાદવામાં આવે છે. પરંતુ આજના જમાનામાં આવી શિસ્ત કારગત નીવડી શકે તેમ નથી. પરંતુ આજના જમાનામાં આવી શિસ્ત કારગત નીવડી શકે તેમ નથી, સફળ થઈ શકે એમ નથી. સ્વયંશિસ્ત કે સ્વૈચ્છિક શિસ્તના વાતાવરણમાં જ બાળકોનો સાચો વિકાસ થાય છે. બાળકોનો સાચો વિકાસ ક્યાં થાય? તો સ્વયંશિસ્ત કે સ્વૈચ્છિક શિસ્તના વાતાવરણમાં જ બાળકોનો સાચો વિકાસ થઈ શકે છે. ફરજિયાત પાડવામાં આવતી શિસ્તમાં ભય હોય છે. ફરજિયાત પાડવામાં આવતી શિસ્તમાં ભય હોય છે. સ્વયં શિસ્તમાં ભયને કોઈ સ્થાન હોતું નથી. સમજો છો ને તમે બધા? સ્વયં શિસ્ત એટલે શું? આપણે જાતે પાડીએ તે, જાતે શિસ્તનું પાલન કરીએ તે, એમાં કોઈ ભયને સ્થાન હોતું નથી. વ્યક્તિઓ જાતે જ સમજી વિચારીને શિસ્તનું પાલન કરે છે. વ્યક્તિઓ જાતે જ સમજી વિચારીને શિસ્તનું પાલન કરે છે. આપણામાં સ્વયં શિસ્તની ભાવના કેળવાયેલી હશે તો અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડની જેમ આપણા દેશની પણ પ્રગતિ થઈ શકશે. આપણામાં સ્વયં શિસ્તની ભાવના કેળવાયેલી હશે તો અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડની જેમ આપણા દેશની પણ પ્રગતિ થઈ શકશે. શિસ્તના અભાવે અનેક સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે. શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની અનિયમિતતા, ઘોંઘાટ, માલ મિલકતનું નુકસાન, હડતાલ, મારામારી વગેરે ગેરશિસ્તનો જ પરિણામ છે. શિસ્તને સદવ્યવહાર સાથે ગાઢ સંબંધ છે. શિસ્તને સદવ્યવહાર સાથે ગાઢ સંબંધ છે. જ્યાં વિનય, વિવેક અને જવાબદારીની ભાવના હોય, જ્યાં વિનય, વિવેક અને જવાબદારીની ભાવના હોય છે ત્યાં શિસ્ત જળવાય છે અને વાતાવરણ સુખદ બને છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક એક ચીજે પેરેગ્રાફ વાંચવાનો. ત્યારબાદ તમને જ્યાં યોગ્ય લાગે છે કે આ સંક્ષેપીકરણ માટે યોગ્ય મુદ્દો છે તો એને અંડરલાઇન કરતું જુઓ પેન્સિલથી. તો મેં અહીં પેન્સિલથી અંડરલાઇન કરી છે, તમે જોઈ શકો છો. સૌપ્રથમ તો શિસ્તના બે પ્રકાર છે, સ્વયંશિસ્ત અને ફરજિયાત શિસ્ત. ત્યાર પછી વચ્ચેના જે વાક્યો છે એ વાક્યો પછી બીજી લાઈન કરી છે અંડરલાઇન, સ્વયંશિસ્ત કે સ્વૈચ્છિક શિસ્તના વાતાવરણમાં જ બાળકોનો સાચો વિકાસ થાય છે. શિસ્તના બે પ્રકાર છે, સ્વયંશિસ્ત અને ફરજિયાત શિસ્ત. તો સ્વયંશિસ્ત કે સ્વૈચ્છિક શિસ્તના વાતાવરણમાં જ બાળકોનો સાચો વિકાસ થાય છે. ક્રમબંધ આવે છે ને, વાક્ય ક્રમબંધ આવે છે. આપણામાં સ્વયંશિસ્તની ભાવના કેળવાયેલી હશે તો અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડની જેમ આપણા દેશની પણ પ્રગતિ થઈ શકશે. બરાબર ને? આપણામાં જ સ્વયંશિસ્તની ભાવના કેળવાયેલી હશે તો અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડની જેમ આપણા દેશની પણ પ્રગતિ થઈ શકશે. એક વાક્ય સાથે બીજું વાક્ય કેવી રીતે જોડાય છે એ તમે જોઈ રહ્યા છો. શિસ્તના અભાવે અનેક સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે. ઘણી બધી સમસ્યાઓ આપી, બરાબર છે? અનિયમિતતા, ઘોંઘાટ, મિલકત, આ બધા ઘણા બધા શબ્દો છે. પણ એક શબ્દમાં કેવું હોય તો શિસ્તના અભાવે અનેક સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે. એટલે બધી સમસ્યાઓ આવી ગઈ, મતલબમાં બીજી બધી સમસ્યાઓ લખવાની જરૂર પડતી નથી. ત્યાર પછી શિસ્તને સદવ્યવહાર સાથે ગાઢ સંબંધ છે. શિસ્તને સદવ્યવહાર સાથે ગાઢ સંબંધ છે. સદવ્યવહાર એટલે સારો જે વ્યવહાર છે એ વ્યવહાર સાથે શિસ્તનો ગાઢ સંબંધ છે, ગાઢ રીતે જોડાયેલા છે. તો અહીં તમારું આ સંક્ષેપીકરણ પૂરું થાય. તો સૌપ્રથમ પેરેગ્રાફ તમે વાંચ્યો છે. એ પેરેગ્રાફ વાંચતાની સાથે જ તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે પ્રસ્તુત સંક્ષેપીકરણનું શીર્ષક શું આવશે, પ્રસ્તુત ગદ્યખંડનું શીર્ષક શું આવશે. તો બોલો જો કયું શીર્ષક આવશે? તો તમે કહેશો સર શિસ્તનું મહત્ત્વ. શું કહેશો? શિસ્તનું મહત્ત્વ. બરાબર છે.
ત્યાર પછી સાચા વિકાસનું કારણ સ્વૈચ્છિક શિસ્ત, સાચા વિકાસનું કારણ સ્વૈચ્છિક શિસ્ત, એ પણ એનું શીર્ષક બની શકે. શીર્ષક ગદ્યખંડને લગતું હોવું જોઈએ. જો ગદ્યખંડને ધ્યાનપૂર્વક વાંચ્યું હશે તો આપોઆપ એ શીર્ષક બહાર આવી જ જવાનું છે. અહીં પણ બહાર આવી ગયું, તમને પણ ખબર પડી ગઈ કે પ્રસ્તુત પેરેગ્રાફની અંદર શિસ્તની વાત કરવામાં આવેલી છે. તો પેરેગ્રાફ વાંચ્યા પછી અંડરલાઇન કરેલી જે છે એ અંડરલાઇન કરેલી એ તમારું સંક્ષેપીકરણ તમે પેરેગ્રાફમાંથી કરેલું છે. મહત્ત્વની બાબતો તારવી લીધી છે. એ મહત્ત્વની બાબતો જે છે એ મહત્ત્વની બાબતો તારવ્યા પછી તમે શીર્ષક પણ આપી દીધું છે. એ મહત્ત્વની બાબતો તમારે જવાબ રૂપે લખવાની છે. તો શિસ્તના 2 પ્રકાર છે, સ્વયંશિસ્ત અને ફરજિયાત શિસ્ત. ઉપરની પહેલી લાઈન આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. સ્વયંશિસ્ત કે સ્વૈચ્છિક શિસ્તના વાતાવરણમાં જ બાળકોનો સાચો વિકાસ થઈ શકે છે. સીધું ને સાદું વાક્ય છે. આપણામાં સ્વયંશિસ્તની ભાવના કેળવાયેલી હશે તો જ અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડની જેમ આપણા દેશની પણ પ્રગતિ થઈ શકશે. શિસ્તનું ગુણ આપણામાં હોવું જોઈએ, બરાબર છે. નિયમોનું પાલન આપણે થતું હોવું જોઈએ. એટલે કહ્યું છે ને કે આપણામાં સ્વયંશિસ્તની ભાવના કેળવાયેલી હશે તો અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડની જેમ આપણા દેશની પણ પ્રગતિ થઈ શકશે. શિસ્તના અભાવે અનેક સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે. શિસ્તના અભાવે અનેક સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે, એ તમને ખબર છે. એ પણ વાક્ય જે છે એ વાક્ય આ બીજા વાક્ય સાથે જોડાઈ જાય છે. શિસ્તને સદવ્યવહાર સાથે ગાઢ સંબંધ છે. છેલ્લું વાક્ય શું બનશે કે શિસ્તને સદવ્યવહાર સાથે ગાઢ સંબંધ છે. એટલે શિસ્ત જે છે એ શિસ્તને સારા વ્યવહાર સાથે ગાઢ સંબંધ છે, ખૂબ જ મહત્ત્વનો સંબંધ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંક્ષેપીકરણ કરતી વખતે જે ધ્યાનમાં રાખવાની જે બાબતો છે એ બાબતો આપણે જોઈ લીધી. ત્યાર પછી એક પેરેગ્રાફ હતો, એ પેરેગ્રાફને 3જા ભાગમાં આપણે એનું સંક્ષેપીકરણ કર્યું. સંક્ષેપીકરણ કરતાં પહેલાં આપણે એને ધ્યાનપૂર્વક વાંચ્યો અને જે આપણે યોગ્ય જે મુદ્દાઓ લાગ્યા એ મુદ્દાઓ નીચે અંડરલાઇન કરી છે અને ત્યારબાદ એને જવાબ રૂપે આપણે 3જા ભાગમાં એનું સંક્ષેપીકરણ કર્યું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આ વિભાગ ડીનો પ્રશ્ન નીચેના ગદ્યખંડનો આશરે 3જા ભાગમાં સંક્ષેપ કરી તેને યોગ્ય શીર્ષક આપો, એ તમે ખૂબ જ સારી રીતે સમજાવશો. પેરેગ્રાફ પૂછાય અને પેરેગ્રાફને કેવી રીતે સંક્ષેપ કરવો એનું સંપૂર્ણ વર્ણન આપણે અહીં જોઈ ગયા. તમને બધાને ખબર પડી હશે કે સંક્ષેપીકરણ કેવી રીતે કરવું અને સંક્ષેપીકરણમાં કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી. તો અહીં આપણો આ જે રિવિઝન લેક્ચર જે છે અને રિવિઝન લેક્ચરનો જે આજનો વિષય હતો સંક્ષેપીકરણ, એ અહીં પૂર્ણ થાય છે.